তো 96 to passive voice or বিষয় দিছে to student was praised by the teacher কাৰণ বাকি এটা ডাইৰেক্টলি আছে তাৰ পিছত কৈছে fill in the blank neither of the two boys that's present in the class তো এটো two boys যদিও আছে এটো plural form নহয় singular form was to হ'ব আৰু পিছত আছিলে 98 ত দিছে fill in the blank কৰিব দিছে although in this case there were dash circumstance the judge rule that there has to be strict dash of the law to gute kita পঢ়ি চাব পৰোতে extraordinary আৰু compliance to he mile 99 to relationship between the cleavage and the transcoloration of a diamond is more similar to in a relationship between the style of a car and its etu hoy color আৰু 100 to কৈছে most appropriate meaning to word উলিয়াব দিছে inequity এটো হৈছে lack of fairness so এখিনি আছিল গুটি পেপাৰ খনৰ তো আইডিয়া এটা পাই গল কেনেকুৱা আহে পাৰিলে আৰু বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টাল এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম জনাব কেনেকুৱা পাই যে বিচাৰে নেকি আৰু ফাৰ্দাৰ এনেকুৱা কিবা সলভ কোৱেশ্চন পেপাৰ দিব লাগিলে মই নিশ্চয় দি দিম থ্যাংক ইউ It কৈছে La Nina is a phase of El Nino southern oscillation characterized by changes in sea temperature cooler than average along the central and eastern tropical Pacific Ocean. Tar pisot statement 2 কৈছে in India El Nino is associated with increased rainfall or lower temperature while La Nina is associated with decreased rainfall and hence higher temperature etu ulta hoy El Nino to mane amar khetrot rainfall kom kore La Nina besi kore to statement 1 to correct hoy 2 to false hoy 81 ot কৈছে with reference to India cold desert of Ladakh correct statement geta uliabo dise yate koise je etu surrounded by Karakoram Janskar Ladakh aru Great Himalayan range or surrounding ot thake aru etu snow cover throughout the year na thake aru the main river of Ladakh are Indus Janskar aru Shayok boli koise aru receive very little rainfall annually to etu 1 3 or 4 correct hoy tar pisot 82 to dia se match koribo dise to Siang to amar ahise Angshay glacier পৰা গোদাবৰী আহিছে আমাৰ ব্ৰহ্মগিৰি হিলছৰ পৰা নৰ্মদাৰ হেয়াটো হৈছে মাইকাল ৰেঞ্জ আৰু মহানদী হৈছে সুহানা ৰেঞ্জ তাৰ পিছত 88 ত খুদিছে যে Article of Constitution of India provide right to equality before any law or equal protection of law etu fundamental right or part হয় Article 14 তো fundamental right কেটাও সাইট হলে হল যে কোনো এটা আর্টিকেল খুদি দিব পাৰে which what benefits did the 1/3 Constitution Amendment Act of কি benefit পাইছিলে আৰু এটো আছিল EWS reservation to পাইছিলে 85 ত খুদিছে the writ habeas corpus may be issued by Supreme Court or a High Court কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰে demand a public official or body like warden to produce a detained person before a court to determine if their detention is lawful regarding the WAF Act 2025 etu mane heriare hoy কি বুলি কয় কারেন্ট বেসে হয় কারণ বহুত নিউজত আসলে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট 2025 ত ইন্ট্রোডিউস কৰিছে আগস্ট 2024 or aims at streamline the management of work properties of India by amending the Work Act 1995 বুলি কৈছে আৰু সুপ্রিম কোর্টে স্টে লগাইছে বুলি কৈছে এটো নহয় স্টে নাই লগোৱা আৰু সুপ্রিম কোর্ট has not stayed in the entire Work Amendment Act 2020 by কিছুমান প্ৰভিজনত হোল্ড কৰি ৰাখিছিল তো ওয়ান আৰু 3 টো কাৰেক্ট আছিল তো 87 টো এটা ডাঙৰ ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশন আছিল নরমালি আরসি সলভ কৰাৰ এটা বেটাৰ আইডিয়া হৈছে প্ৰথম যদি কোৱেশ্চন কেটা চাই লয় সাপোজ এটা হুদিছে পেছেছৰ আইডিয়াটো এটো কাৰণে বাৰু গোটেই পেছেছটো পঢ়িব লাগিব সেকেন্ড টো হৈছে ট্ৰু নলেজ প্ৰাইমাৰী ৰিসাইট তো ইয়াত আপুনি যে গোটেই পেছেছটো যেতে পঢ়িব ট্ৰু নলেজ শব্দটো যেতে মাৰ্ক কৰি ৰাখে আপুনি আৰামছে কৰিব পাৰিব 89 ত কৰিছে যে মেজৰ চ্যালেঞ্জ ডিজিটাল এজৰ মেজৰ চ্যালেঞ্জ তো ইয়াতে কৰবাত নিশ্চয় মেজৰ চ্যালেঞ্জৰ বিষয় আছে তো হেনেকুৱাকে মানে লাইক কৰিব পৰা যায় তো ইয়াতে দিছে যে ইন দা মডাৰ্ন ইকোনমি knowledge has emerged as the most valuable form of capital unlike traditional sources such as land or machinery knowledge expands rather than diminishes with use as organization compete in a rapidly changing world their ability to create share and apply knowledge often determine their long term success yet managing knowledge is not without challenge while information can be stored in database true knowledge eyata true knowledge to pale no karon etu ami dekhisilu je true knowledge er upor question hudise to true knowledge resides in people tar pisot koise in their experiences so apunaloke answer to paye gol je people and their experience so di agote question to site hole tetia mind ot thaki jaba acha moi etu sabo lagibo experience insight and judgment and
Companies therefore must cultivate cultures that encourage learning and collaboration rather than secrecy and competition. Ironically, as digital technologies multiple the means of communication, they also risk overwhelming individual with excessive information, making it harder to discern what is truly valuable. In this context, wisdom, the ability to apply knowledge judicially, becomes more crucial than ever. তো ইয়াতে কি নলেজ ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড ৰিনিউৱেবল ফৰ্ম অফ কেপিটেল বুলি কৈছে আৰু এইটোতো আমি পাই গ'লোঁ আৰু এটা আমাৰ আছিলে যে অথৰে কি ছাজেষ্ট কৰিছে মেজৰ চেলেঞ্জ অভাৰবাৰ্ডেন্স অফ ইনফৰ্মেশ্যনটো ছাজেষ্ট কৰিছে তাৰপিছত এটা দিছে চি কুইকলি ফিনিছ আৱাৰ হোমৱৰ্ক ইয়াতে আমাক পাৰ্ট অফ স্পীচ আণ্ডাৰলাইন মানে কুইকলিটো কি হয় এডজেক্টিভ হয়নে প্ৰিপজিশ্যন হয়নে ভাৰ্ব হয়নে এডভাৰ্ব হয় উলিয়াব দিছে তো এইটো এডভাৰ্ব হয় এইটো আনটো আমাক সুধিছে ৱৰ্ড দিয়া আছে কাৰেক্ট অপশ্যনটো সুধিব দিছে এপ্ৰপ্ৰিয়েটলি যিটো ডেছক্ৰাইব কৰিব চ' ইয়াতে দিছে ইলাষ্টুডিয়েট এণ্ড ইলাবৰেট তো মিনিংটো হৈছে এক্সপ্লেইনিং ইলাবৰেট মিনিং হৈছে ডিটেইলিং 92টো হৈছে এণ্টনিয়াম উলিয়াব দিছে থ্ৰ' ইন দ্য টাৱেল তো এইটোৰ এণ্টনিয়াম মানে অপজিটটো হয় তো এইটো হয় উইথষ্টেণ্ড থ্ৰ' কৰা তাৰ অপজিটত হ'ব উইথষ্টেণ্ড আৰু কৈছে যে মষ্ট এপ্ৰপ্ৰিয়েট চিননিম উলিয়াব দিছে ৰিলিগেট আৰু এইটো চিননিম হয় ভেনিছ নেক্সট 94টো সুধিছে যে এপ্ৰপ্ৰিয়েট মিনিং অফ দ্য ফলোয়িং 10 এ পেনি এইটোৰ মিনিংটো হৈছে ভেৰি কমন এইখিনি গোটেই ইংলিছৰ পাৰ্ট আছিলে আৰু হাউ বিউটিফুল দ্য গাৰ্ডেন লুকছ টুডে এইটো কি টাইপ অফ চেণ্টেঞ্চ হয় এইটো আমি দেখিয়ে গম পাইছোঁ এক্সক্লেমেটৰী আছে এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেঞ্চ হয় দেন 96টো উইচ অফ দ্য ফলোয়িং চেণ্টেঞ্চেছ ইজ নট এ ইন পেছিভ ভইচত কোনটো আছে সেইটো সুধিব দিছে 94টোত সুধিছে উমানন্দ আইলেণ্ডৰ বিষয়ে উমানন্দ আইলেণ্ডক পিকক আইলেণ্ড বুলিও জনা যায় উমানন্দ আইলেণ্ডক আমি ভস্মাচল বুলিও কওঁ আৰু ব্ৰিটিছে উমানন্দ মানে আইলেণ্ডক পিকক আইলেণ্ড নামটো দিছিলে আৰু হিন্দু মাইথলজিৰ মতে শিৱ ৰিচাইডেড ইন দ্য উমানন্দ আইলেণ্ড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ভয়ানন্দ এই গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত বুঢ়ী দিহিং ৰিভাৰৰ বিষয়ে সুধিছে যে এইটো ক'ত অৰিজিনেট হৈছে ইষ্টাৰ্ণ হিমালয় পাটকা হিলছত অৰিজিনেট হৈছে হেজ ক্ৰিয়েটেড এ নাম্বাৰ অফ অক্সপো লেক ক্ৰিয়েট কৰিছে তাৰ কৈছে Namdapha river is its tributary on its northern bank. Disang river is its tributary on the southern bank. গোটেই কেইটা কাৰেক্ট হয় 76টো কৈছে যে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট অসমত কি আছে কেইটা আছে এতিয়া বৰ্তমান অসমত 3টা আছে মানে আমাৰ কাজিৰঙা মানাস আৰু আমাৰ যেটো চৰাইদেউ তো 3টা আছে বৰ্তমান আৰু ফৰেষ্ট ৱাটাৰ লেক নৰ্থ ইষ্টত কোনটো হয় লকটাক লেক হয় যেটো আমাৰ মণিপুৰত আছে আৰু আসাম ইজ দ্য পাৰ্ট অফ হুইচ বায়োডাইভাৰ্চিটি আমাৰ অসম ইণ্ডো বাৰ্মা বায়োডাইভাৰ্চিটি পাৰ্ট হয় আৰু কৈছে যে এন্ডেমিক কোনটো হয় গোটেইকেইটা যিকেইটা গতিকে কিবা যদি কিবা কৰবাৰ কিবা নাম পায় পিগমি হকটো এন্ডেমিক হয় তো চাই ল'ব যে কি হয় এন্ডেমিক হয় নে লিষ্ট কনচাৰ্ন হয় নে বা IUCNৰ ৰেড লিষ্টত পৰে সেইখিনি ডিটেইলছটো সেই এনিমেল বা সেই স্পেচিছটোৰ লগত চাই ল'ব তাৰপিছত এটা দিছে যে লালিনা ইজ এ ফেচ 67ত ষ্টেটমেণ্ট এটা দিয়া আছে কুমাৰিল ভট্ট আছামিজ স্কলাৰ আছিলে 12th চেঞ্চুৰীৰ পৰা আৰু কৈছে যে কুমাৰিল ভট্টৰ স্কলাৰ অফ মীমাংসা ফিলচফি আছিলে ষ্টেটমেণ্ট 1 2 ইনকাৰেক্ট হয় ষ্টেটমেণ্ট 2 ইয়াতে কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত নেক্সট দিছিলে কাৰেক্টে উলিয়াব দিছে অলবি বেটেকখন হৈছিলে আহোম কিংডম আৰু মোগলৰ মাজত 5 আগষ্ট 1669ত বুলি কৈছে আৰু বেটেল অফ শৰাইঘাট প্ৰচিডেড বেটেল অফ আলাবৈ বুলি কৈছে আৰু Assamese army lost 10,000 of their brave men in this battle. It 1 আৰু 3 টো কাৰেক্ট হয় শৰাইঘাটে সাকসিড কৰিছিলে মানে পিছত হৈছিলে শৰাইঘাট প্ৰচিড নাই কৰা তাৰপিছত উইথ ৰেফাৰেন্স টু ৰমণী গাভৰুৰ ওপৰত দিছে সি ওয়াজ ডটাৰ অফ স্বৰ্গদেউ জয়ধ্বজ সিংহ এইটো কাৰেক্ট হয় তেওঁক মোগল হাৰেমলৈকে পঠোৱা হৈছিলে মিৰঝুমলা আৰু আহোমৰ মাজত যিখন ট্ৰিটি হৈছিলে তাৰপিছত তেওঁক ৰহমত বানু বেগম বুলি বিয়াৰ পিছত মানে ঔৰংগজেবৰ ল'ৰাৰ লগত তেওঁৰ বিয়া হৈছিলে মোহাম্মদ আজম শাহৰ লগত তাৰপিছত তেওঁৰ নামটো ৰিনেম কৰা হৈছিলে ইয়াৰ গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত এটা সুধিছিলে যে কমতা কিং যোনে কেপিটেল শিফ্ট কৰিছিলে কমতাপুৰৰ পৰা কামৰূপ নগৰলৈকে আনসাকসেসফুল ইনভেশন বাই মালিক ইকটিয়াদু আইজক মামুক গভৰ্ণৰ অফ বেংগল তেওঁ কোন আছিলে হেও আছিলে কিং সন্ধ্যা আৰু 71ত সুধিছিলে ডিমাপুৰ যেটো কছাৰী কিংডম আছিলে হেতু কোন আহোম কিঙে অকুপাই কৰিছিলে সুহুংমুঙে অকুপাই কৰিছিলে আৰু কোন হিষ্টৰিকেল সাইটস কন্টেইন এক্সাম্পল অফ গুপ্তা আৰ্কিটেকচাৰ মানে এক্সাম্পল কত হয় এটো দা পৰ্বতীয়ত আছে which river forms the western boundary of Orang National Park ধনশ্ৰী কৰিছে তো নেশনাল পাৰ্ক কেখনৰ কোন ৰিভাৰ কেটাও সাইট হ'ব কোন কেটা ৰিভাৰ বাউন্ডাৰি কৰিছে যদি কোনোবা
তো 61টোত নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ 1920ত মহাত্মা গান্ধী কল অফ কৰা বুলি কৈছিলে আৰু ৰিজনটো কৈছিলে জালিয়ানৱালাবাগৰ কাৰণে এইটো নহয় অপশ্যন এ কাৰেক্ট হয় অপশ্যন আৰটো মানে লাইক ৰিজনটো ট্ৰু নহয় তাৰপিছত 62টো কৈছিলে যে মৌৰ্যান এম্পায়াৰ হেড এ হাইলি চেণ্ট্ৰেলাইজ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অশোকা এপইণ্টেড ৰয়েল প্ৰিন্সেছ কল কুমাৰাছ এজ দ্য প্ৰাইমাৰী হেড অফ দ্য প্ৰভিন্সেছ এছিষ্টেড বাই এ গভৰ্ণৰ মহামত্ৰ এইটো দুটা অপশ্যন মানে এছাৰশ্যন ৰিজন দুটাই হয় আৰু ৰিজনটো এছাৰশ্যনটো এক্সপ্লেইন কৰিছে 63ত সুধিছিলে যে সালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে সুধিছিলে দ্য ডাইনেষ্টি ৰুল কামৰূপা for 340 years from approximately 650 AD to 990 AD. This dynasty succeeded to the Burman dynasty and shifted এইখন কৈছে যে this dynasty succeeded Burman dynasty shifted to capital Park Jyotisapura Harupasaraলৈকে capital নিছিলে আৰু কিং জয়দেৱ II of Nepal married ৰাজ্যমতী the daughter of হৰ্ষদেৱা এটো গুটেকিতে কাৰেক্ট হয় এটা কোৱেশ্চন দিছিলে যে ফাউণ্ডাৰ আছিল আহোম কিংডমৰ চাকলুং চুকাফা যোনে ৰুল কৰিছিলে কৈছে যে কাক প্ৰথমতে তেওঁ কোনটো আৰ্লিয়েষ্ট ইথনিক গ্ৰুপক সাবজুগেট কৰিছিলে এটো মৰাণ আৰু বৰাহী আৰু কোচ কিং নৰনাৰায়ণৰ বিষয়ে আছে তেওঁ পেট্ৰন অফ লাৰ্নিং আৰু কৈছে যে সাম অফ দা বেষ্ট নন আছামিজ ৰাইটিংছ ডেট ফ্ৰম হিজ ৰিগন কৈছে যে পুৰুষোত্তম যেটো বিদ্যা বাগিছ আছে তেওঁ প্ৰথমতে এটো প্ৰজ্ঞ গ্ৰন্থমালা লিখিছিলে ট্ৰিটিছ অন সংস্কৃত কামাৰ ৰাম কুমাৰ ঠাকুৰে লিখিছিলে গুৰু চৰিত্ৰ ৰাম সৰস্বতী ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে মহাভাৰত ইনটু আছামিজ আৰু অনন্ত কণ্ডলী ট্ৰান্সলেটেড পাৰ্টস অফ দ্য ভাগৱত পুৰাণ ইনটু আছামিজ এটো 1 3 আৰু 4 টো কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত এটা সুধিছিলে 66 টো যে কোনো আহোম কিঙে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছে মুঘল ড্ৰেছ এটো আমাৰ ৰুদ্ৰসিংহই ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে 67ত নেক্সট 37 টো আছে যে অসমীয়া মেগাজিন এখন আছিল আসাম বন্ধু তাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট কেটা উলিয়াব দিছে প্ৰথমটো কৈছে যে মান্থলি মেগাজিন হয় and covered a wide range of topics including science and arts and literature তাৰপিছত কৈছে it was started and edited by Gunabiram Borwa it was edited at Nagaon and printed at Kolkata আৰু কৈছে যে only 12 issues of the magazines were published এটা কাৰেক্ট গুটেকিটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট কাৰেক্ট হয় আৰু 38 টো দিছিলে which one of the following book is the most important literary source for the study of early history of Assam আৰু এইটো আছিল কালিকা 39 টো কৈছে ওয়াংলা ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড কেটামান ষ্টেটমেন্ট আছিল কৈছে যে 100 ডাম ফেষ্টিভেল বুলি জনা যায় আৰু এটো সান গড মিছিস সলজুঙক সেলিব্ৰেট কৰে আৰু এটো খাসি কমিউনিটি কিন্তু এটো মনত ৰাখিব এটো গাৰো কমিউনিটি মানে সেলিব্ৰেট কৰে খাসি নহয় আৰু ৰুগলা সেৰিমনি ইজ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ৰিচুৱেল উইদিন দা ফেষ্টিভেল ইয়াতে ষ্টেটমেন্ট 3 টো কাৰেক্ট ইনকাৰেক্ট হয় বাকি কেটা কাৰেক্ট হয় তো অপশন বি টো হৈ যায়গে আৰু ইয়াতে ৰেফাৰেন্স দিছিলে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট তো কৈছে মপিন ফেষ্টিভেল টু এগ্ৰিকালচাৰ ফেষ্টিভেল হয় গালো ট্ৰাইবৰ তো এনেকুৱা ফেষ্টিভেলবোৰ মনত ৰাখিব লাগে এবাৰ APSC CC তো এনেকুৱা ফেষ্টিভেল ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বহুত কেটা আহিছিলে এটলিষ্ট কোনটো ট্ৰাইবৰ হয় বা কি কৰে কি নকৰে হেখিনি তো মপিন টো প্ৰথমটো কাৰেক্ট হয় আৰু সেকেন্ডটো দিয়া আছে খেৰাই পূজা আমাৰ বড়ো কমিউনিটিয়ে সেলিব্ৰেট কৰে এটো কাৰেক্ট হয় আৰু দিছে সাগাদৱা মডাৰ্ন ফেষ্টিভেল সেলিব্ৰেটেড ইন নাগালেণ্ড এটো ইনকাৰেক্ট হয় আৰু আলি আই লিগাং ফেষ্টিভেল ইজ দ্য মেজৰ স্প্ৰিং ফেষ্টিভেল ইন দ্য মিচিং কমিউনিটি এটো কাৰেক্ট হয় মানে আমাৰ অপশন সি টো হৈ যায় তাৰ পিছত দিছে ডামকৈ সং বুলি কৈছে এটো কোনটো কাৰ্স ফক সং হয় এটো টি গাৰ্ডেন কমিউনিটিৰ হয় আৰু এতিয়া কেটেনমান ষ্টেটমেন্ট দিয়া আছে কৈছে যে আবাহন was first published in 19229 আৰু এটো ফৰ more than 40 years চলিছে বুলি দিছে তাৰ পিছত দিছে ফাৰ্স্ট পাবলিকেশন অফ দা আসামিজ ষ্টেট সং অমৰ আপোনাৰ দেখটো বাহিত ওলাইছিলে 1909 ত আৰু নতুন এৰা জোনাকি যুগটো আছিল মডাৰ্ন আসামিজ লিটাৰেচাৰ হেতু এৰাউণ্ড দা মেগাজিন জোনাকিৰ লগত ৰিলেটেড বুলি কৈছে আৰু অৰুণোদয় আমাৰ প্ৰথম আসামিজ ল্যাঙ্গুৱেজ মান্থলি মেগাজিন হয় হিবহাগৰৰ পৰা পাবলিছ হৈছিল আসাম এণ্ড আমেৰিকান বেপিছ মিশনাৰী উইথ নাথান ব্ৰাউন ফাৰ্স্ট এডিটৰ আছিল ইয়াৰ গুটেকিটা ষ্টেটমেন্টে কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত 43 টোত কৈছে যে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হেজ ইনাগৰেটেড জুমুৰ বনন্দনী যেটো আমাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ বেছে আছিল এটো কৈছে জুমুৰ ফক ডেন্স হয় কাৰ সদান ইথনো-লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপৰ এটো কাৰেক্ট হয় আৰু কৈছে যে সদান ইথনো-লিংগুইষ্টিক গ্ৰুপ traces its origin to the Chotanagpur region তো এটো হয় বাট মানে কি হয় দুটাই কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশন হয় তাৰপিছত 44 টো কৈছে ৰিগাৰ্ডিং অনুসন্ধান নেশনেল ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেশ্যন এটা কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্টটো উলিয়াব দিছে আৰু ইয়াতে দিয়া আছে যে এটো এপেক্স বডি হিচাপে কাম কৰে হাই লেভেল ষ্ট্ৰেটেজিক ডাইৰেকশন অফ সাইন্টিফিক ৰিচাৰ্চ ইন দ্য কান্ট্ৰি এজ পাৰ ৰিকমেন্ডেশন অফ দ্য নেশনেল এডুকেশ্যন পলিচি ইট এনকাৰেজেছ প্ৰাইভেট সেক্টৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ইনোভেশ্যন ইট এইমছ এট ফষ্টাৰিং ষ্ট্ৰং ইণ্ডাষ্ট্ৰি একাডেমিক কোলাবৰেশ্যন দ্য সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ৰিচাৰ্চ বোৰ্ড হেজ বিন
subsume into ANRF ইয়াৰে গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত 45 ত কৈছিলে যে which policy aims at accelerating development of technologies for bio-based products and their commercialization by setting up bioenablers into that include bioartificial intelligence hubs etu bio E3 policy হয় তাৰপিছত 46 ত কৈছে যে 2025 global innovation যেটো index আছিল তাৰ কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াব দিছে ইয়াতে কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক আছিল 38 আৰু it leads the top performer in the central and southern Asia region আৰু position first among the lower middle income economy গোটেইকেইটা ষ্টেটমেণ্টে কাৰেক্ট হয় তো এনেকুৱা যদি কিবা ইনডেক্স ওলাইছে ৰিসেন্টলি তাৰ ৰিলেটেড কোনে পাবলিশ কৰে কি ইণ্ডিয়াৰ ৰিলেটেড কি হৈছে এইখিনি এটলিষ্ট চেক কৰি থৈ দিব 47 to কৈছে with reference to Shraddhanjali scheme ইয়াৰে কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াব দিছে যে গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম launched a scheme in memory of legendary musician Jubin Garg এটো একচুয়ালি ইনকাৰেক্ট হয় এটো নহয় it aims to ensure dignified repatriation of mortal remains of the permanent resident of Assam who die outside the state etu correct hoy it also cover death occurring during medical etu no hoy medical treatment okarne gole no hobo etu aru it will be managed by the some state disaster management authority in collaboration with special branch of Assam police etu no only statement 2 to correct hoy tar bisot pradhan mantri mudra योजनाৰ পৰা আছিল মুদ্ৰা যোজনাৰ aim আছিল provide financial assistance to the non corporate non farm sector income generating activities of micro and small entities it option D to correct আছিল Oil Corporation Limited IOCL collaborate কৰিছে which power company to যাতে 500 fast and ultra fast EV charging point across India উলিয়াব পাৰে এটো Power Grid Corporation of India Limited আছিল এবোৰ সব current affair based question আছিল Question number 52 asile which initiative aims to promote innovation and entrepreneurship in technology among students in India eto Atal Innovation Mission hoy aru question number 51 to কৈছে যে which film become the first it's in India to cross 100 crore net mark at the box office aru etu asile মহাবতৰ নৰসিংহ এটো একচুয়ালি হে সময়ত কারেন্ট বেস হৈ আছিল কারেন্টত আছিল নিউজত আছিল তো এটো কোৱেশ্চন আহিছিল এটো সবে অ্যাটেম্প কৰিব পৰা কোৱেশ্চন আছে তাৰ পিছত এটো কারেন্ট ওপৰতে আহিছিল যে পিএম আমাৰ ইনাগৰেট কৰিছে ওয়ার্ল্ডৰ লাৰ্জেস্ট বেম্বু বেস ইথানল প্লান্ট আছিল গোলাঘাটত এই দুটা ইন্ডিজিনিয়াস ভ্যাৰাইটিজ অফ বেম্বু আছিল নৰ্থ ইষ্টত প্ৰিফাৰ্ড ডিয়াৰ হাই আলফা সেলুলোজ কন্টেন্ট আছিল যেটো কৈছে যে which is ideal for producing bioethanol তাৰ বেম্বু ভ্যাৰাইটিজৰ নাম কেটা উলিয়াব দিছিল আৰু এটো 1 and 4 to correct asile 1 to asile bamboo bel koka buli aru 4 to asile bambusha tulda buli to etu current base asile tar pisot iate odd one to find out koribo disile aru etu mv homi bhaba asile 54 to khudisile government of Assam rename sport complex to Assamor prothom award hetu kuntu bana ite jetu Bhogeshwar Borua etu ketia etu horu je sports complex hisabe namakaron kora hoi asile agote etia etu Arjun Bhogeshwar Borua বুলি নামকৰণ কৰা হৈছে তো এটলিষ্ট অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ৰিলেটেড তেওঁ কেতিয়া মানে এৱাৰ্ডছ পাইছিলে বা আমাৰ অসমত কেতিয়া নেশনেল গেম হৈছিলে সেইখিনি অলপ চাই ল'ব সেইখিনি কেতিয়াবা নিউজ আহি যায় তাৰপিছত ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদৰ ওপৰত ট্ৰিটি অফ এলাহাবাদৰ So Treaty of Allahabad marked the beginning of the British political control in India was signed between British East India Company and Mughal Emperor 1765 তো Mughal Emperor কোন আছিল এটো আছিল শাহ আলম II তো এনেকুৱা যিবোৰ ট্ৰিটি আছে তাৰ সিগনেটৰী কোন হয় ইয়াৰটো কি হয় কি বেটেলৰ পিছত হৈছিল এইখিনি এবাৰ চেক চাব কাৰণ এইখিনি মানে লাইক মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ পৰা বহুতখিনি কোৱেশ্চনছ আহে সো এতিয়া আছিল মানে লাইক এখনটো এলাহাবাদ ট্ৰিটিটো হৈ গ'ল তাতে শাহ আলম II আছিলে সিগনেটৰী তাৰ পিছত আছিলে এডুকেটৰ এটো সুধিছিলে কোনে মানে লাইক নেশনেল ফ্লেগ হোষ্ট কৰিছিলে গোৱালিয়া টেংক ময়দানত বম্বেত 1942 এটো অৰুণা সাফালি হয় আৰু সিধু আৰু কানহু বুলি দুজন বাদৰ আছিল তেওঁ লাইক 1855 ত এটা আপৰাইজিং ৰেস কৰিছিল হেতু কি আছিল এটো সন্থাল আপৰাইজিং আছিল তাৰপিছত 58 ত সুধিছিলে ফ্ৰীডম মুভমেন্টৰ ওপৰত বহুতখিনি কোৱেশ্চন আহিছিলে হেবাৰ তাৰপিছত কৈছিলে যে ব্ৰিটেনে ইণ্ডিয়াক টু বি এট war with the Axis power in 1939 after consulting with the Congress and Muslim League leader aru tar pisot koise all India Congress committee passed the Quit India Revolution on 8 August 1942 Bombay aru Simon Commission included etu ekdom incorrect hoy etu ekdom incorrect hoy Indian member kete ulwai nasile Stanford Cripps offered dominion status to India within the British Empire to ekun yare 2 aru 4 to correct asile aru koise je মেচটা ফলো মেচ কৰিব দিছে তো ৰাণী অহল্যাবাই তেওঁ আছিল হোলকাৰ ডাইনেষ্টি কুইন যেটো সুগন্ধা আছিল কুইন সুগন্ধা আছিল উৎপলা ডাইনেষ্টি প্ৰভাৱতী দেৱী আছিল তেওঁ আছিল পকাটাকা ডাইনেষ্টি আৰু যেটো কঠৰাণী আছিল তেওঁ আছিল লহৰা ডাইনেষ্টি
তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 60 ৰং ষ্টেটমেণ্টটো উলিয়াব দিছে ইয়াতে ৰং ষ্টেটমেণ্টটো হৈছে মহম্মদ কাম বক্স succeeded Aurangzeb as Mughal emperor এইটো ৰং আছিলে Statement 61 to non-cooperation movement or এটা assertion দিয়া আছে যে 1920 ত এইটো মহাত্মা গান্ধী কল অফ কৰিছিল আৰু ৰিজনটো হৈছে যে সো এইটোৰ ৰিজিকটো হৈছে এই সেকেন্ড নাম্বাৰটোৰ স্কোয়াৰ লগতে ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো যদি ইনটু 3 কৰো আমি 99 পাম সিমিলাৰলি এইটোটো পাম সো এইটোটো সেম লজিক কলে সেকেন্ড নাম্বাৰটোৰ স্কোয়াৰ আৰু ফাৰ্স্ট নাম্বাৰটো ইনটু 3 কৰিলে 158 পাম তাৰপিছত এটা প্যাটাৰ্ন দিয়া আছিল আমাক 31 29 24 22 27 তো এনেকুৱাবোৰ ফৰ্ম কথা হৈছে সো ইনক্ৰিজ হয় নে ডিক্ৰিজ হৈছে চালে হল আৰু নিয়াৰবাই নাম্বাৰ হয় মানে প্লাস মাইনাস অৰ খেল হ'ব তো আপোনালোকে যদি চেক কৰে -2 -5 again -2 দেন -2 -5 ওরে চলি আছে তার মানে আগো again -2 হ'ব তো 17 - 2 এইটো এটা আহিব 50 Next এটা দিছিলে যে a tank is being filled with water by two inlet pipes A fill কৰিব পাৰে 12 hours আৰু pipe B fill কৰিব পাৰে 18 hours আৰু same time ওতে এটা outlet pipe আছে C যেটো empty কৰিব পাৰে 10 to 36 hours so 18 টা pipe যদি একেলগে ওপেন কৰা হয় simultaneously তেতিয়া হলে কিমান টাইম লাগিব to fill the tank so এটো দেখো নাই তিনিটা ললে হল 12 18 and 36 এটো মাইনাস হ'ব কাৰণ এটো ওপেন মানে লাইক খালি কৰি আছে so ইয়াৰ যদি 12 18 and 36 or আমি LCM লম that is 36 so ইয়াতে 12 3 is 36 18 2 is 36 36 আৰু এটো -1 ত লম তো 36 আৰু এটা টোটাল কিমান পালো 3 + 2 5 5 - 1 4 তো 4 এ 36 কৰিলে আমি পাম 99 so answer to হ'ব আমাৰ 9 তাৰ পিছত এটা দিছে the present age of a father 3 times of his son's present age বুলি কৈছে after 10 years the father will twice as old as his son to উলিয়াব দিছে sonor present is to father present is কৈছে যে 3 times মানে লাইক এনেকুৱা কৈছে যে father যেটো present is হয় মানে father is to 3 times মানে sonor 3 times হয় to father বুলি হল 3 times present to after 10 years এখানে +10 কৰিব লাগিব দুটা সাইডে +10 কৈছে যে 10 years পিছত কি হয় father is to twice হ'ব to 2 times হৈ যাব twice হ'ব তো এটো যেতিয়া সলভ কৰিম আমি sonor is to পাই যাম present is to আতে হেতু পাম আমি 10 years আমাৰ আনসাৰটো হ'ব 10 তাৰপিছত দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছিল এটো দিছে যে all school are buildings some buildings are historical monuments তাৰ পৰা কনক্লুড কৰিব দিছে যে some schools are historical monuments some historical monuments are school তানে এনেকুৱা মানে লাইক আপোনালোকে কেনেকৈ কৰে নাজানো লাইক এনেকুৱা যে all school are building some buildings are historical monument তো এতিয়া যদি কয় some schools are historical monument তো এটো নিমিলিবও পাৰে আমি কনক্লুড কৰিব নোৱাৰো কাৰণ মানে হয় না নহয় আমি শিওৰ নহয় আৰু some historical monuments are school so some historical monuments মানে দুটাই আমি কৰিব নোৱাৰো তো neither one nor two follows হ'ব আমাৰ তাৰ পিছত দিছিলে 7 pencils এ কষ্ট কৰে as much 5 eraser how many pencils can be bought for price 20 eraser so 7 pencils এ আমাৰ দাম লয় suppose So 7 pencils or দাম হয় ধৰলে pencils or আমি x ধৰি লওঁ আৰু ইয়াৰ আমি y ধৰি লওঁ তো 7 pencils or দাম আমাৰ 7x = 5y কৰিব পাৰো এতিয়া আমাক কৈছে যে কিমানটা আমি পেন্সিল স্পট কৰিম যে শো দ্যাট আমাৰ 20 ইৰেজাৰ ইকুৱেল হ'ব তো আমি ইয়াৰ পৰা যদি মানে লাইক x ৰ ভ্যালুটো যদি উলিয়াই দিও তো n ৰ ভ্যালুটো আমি নেজানো তো এটা উলিয়ালে আমি আনসাৰটো এতিয়া সময় ইয়াতে x ৰ ভ্যালুটো লাইক ইয়াৰ পৰা যদি আমি x ফাইন্ড কৰো x will be equal to 5/7y তো ইয়াৰ পৰা আমি সলভ কৰিলে এটো আপুনি লাইক 5 এৰে এক চাই 4 টাইমস আৰু এটো 7 টো থাকি যাব 4 * 7 y ক্যান্সেল যাব তো আমি নাম্বাৰস তো পাই যাম 28 তাৰ পিছত দুটা স্টেটমেন্ট আছে about Bhaona culture আৰু এই কারেক্ট আনসাৰটো উলিয়াব দিছে যে ভাওনাস তো আমাৰ সংস্কৃতৰ অসমীয়াত লিখা আমি জানো ভাওনা আমাৰ ব্ৰজাৱলী ল্যাঙ্গুৱেজত লিখা তো এটো আমাৰ ইনকাৰেক্ট হয় Ankiya Nats are the foundation of Bhaonas and were composed by Simanta Sankardev and his disciple Madhavdev এটো আমি জানো এটো আমাৰ কাৰণে কারেক্ট হয় Bhaona combine acting singing dancing to make the teaching of Vaishnavism accessible to common people এটো কারেক্ট হয় তা আমাৰ অপশন ডি টো কারেক্ট হৈ যাব তেনেকুৱা শংকৰদেৱ ৰিলেটেড বা মাধৱদেৱৰ ৰচনাৱলী ৰিলেটেড কোৱেশ্চনছ বহুত আহে 26 ত সুধিছিলে যে যেটো আৰু এটা কারেন্ট এফেয়াৰ্স বেছে আছিল যে ৰিসেন্টলি environmentalists have raised concern with the Central Pollution Control Board over alleged hazardous effluent discharge from Numuligor Refinery Limited into Tonosri River. They are concerned about the creation of hypoxic zones in the river. Regarding this kunita statement mane correct asile etu hudise se hypoxic zone to hoise are the areas of water with extremely low dissolved oxygen aru koise je
Statementটোত কৈছে hypoxia event fail to follow algal bloom that marks the rapid development of algae and phytoplankton বুলি কৈছিলে ইয়াৰ statement 1 to correct আছিলে statement 2 to false আছিলে তাৰ পিছত next 27ত আছিলে যে recent report submitted by the Union Environment Ministry of the National Green Tribunal consider the following statement. Statement 1 কৈছে যে Assam is the second highest forest area under encroachment among all states and union territories. তাৰপিছত আৰু এটা দিছিলে যে human elephant conflict in Assam is a growing issue primarily caused by shrinking elephant habitats. So statement 2 to আমি পুৰা sure আছিলো যে এটো হয় কাৰণ হৈ আছে তো statement 1 to ইয়াতে correct হয় দুটা statement correct আছিলে next question এটা সুধিছিলে এটো এটা numerical দিছিলে যে এটা মৰেনে 80 কিলোমিটাৰ যদি ইষ্টত যায় 1 আৱাৰত তাৰপিছত 0.5 মানে কৈছে যে man travels 80 কিলোমিটাৰ ইষ্ট ইন 1 hour halts for 0.5 hour then travels 60 kilometer in 2.5 hour find the average velocity আৰু এটো as per answer কি 5 কিলোমিটাৰ per hour ইষ্ট আছিলে তাৰপিছত এটো মিসিং লেটাৰটো উলিয়াব দিছিলে B D H N তো ইটো যে চালাই হল B C D E C C S এ মাজতে তো এটা গেপ আছে C then D E F G তিনটা গেপ আছে H I J K L M মানে 1 then 3 then 5 obviously next to কিমান হ'ব 1 3 5 next 7 that means M N O P Q R S T U তো তাৰ পিছত आंसर আমাৰ ভি ওলাব তাৰ পিছত আৰু এটা দিছিলে এটো ম্যাট্ৰিক্স এটা দিয়া আছিল আৰু এটোটা গিভেন মানে ৰিপ্লেস কৰিব দিছিলে তো এটো লজিকটো উলিয়াব লাগিব তো কেনেকুৱা কি হয় তাৰ পিছত এটো কৰিব লাগিব এখন আৰবান টেকনিক্যালৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ আছে এখন যদি সলভ কৰা যায় আপকামিং লাইক APSC জিবোৰ ডিপাৰ্টমেন্টাল সাপোজ PHE আহি আছে তো আইডিয়া পোৱা যায় কেনেকুৱা কি আহিছিলে তো এটা প্ৰথম এটা দিছিলে যে দুটা ষ্টেটমেন্ট আছিলে যে পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ষ্টেণ্ডিং কমিটি অন পাৰ্সোনেল পাব্লিক গ্ৰিভেন্স ল এণ্ড জাষ্টিস ৰিকমেণ্ডেড টু এষ্টাব্লিছ ৰিজনেল benches of Supreme Court eto eta statement asile tar bisot dise the Supreme Court has approved the proposal to decentralize the apex court functioning to improve access to justice and reduce pendency eto as per answer ki 1 to 2 asile aru 2 to false asile tar bisot duta statement asile je executive power of a state extends to borrowing within the territory of India upon the security of the consolidated fund of state or statement 2 to asile over borrowing from central government leads to a reduction in the next payout by the Union India eto duta statement e correct asile tar pisot next je 6th schedule of the Indian constitution e kar logot deal kore eto monot rakhibo 6th schedule to amar Assomor logot related hoy aru Assomor logote Assam Meghalaya Tripura aru Mizoram to 6th schedule hok 5th schedule hok eto bahut beshi important hoy jay in the mane polity point of view pura tar pisot dise world socialist aru secular to kuntu mane constitution or kuntu amendment or through ana hoisile eto তিনটা আছিল সোশ্যাল সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি তো ইটো 42nd এমেন্ডমেন্ট 1976 ৰ পৰা আনা হৈছিল তাৰ পিছত ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্চন আছিল এটো ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি টু কি হয় এটো এটা লিগ্যাল ৰাইট হয় তাৰ পিছত দিছিলে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 টো দিছিলে যে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ ওপৰত কোনটো কাৰেক্ট ষ্টেটমেন্ট নহয় একচুয়ালি এনেকুৱা কোৱেশ্চনবোৰ এনসাৰটো বিচাৰিবলৈ অকমান ডিফিকাল্ট হয় কাৰণ আমি এক্স্যাক্টলি ডেটছবোৰ জানিব লাগিব তো এতিয়া প্ৰথমটো আছিল যেটো কাৰেক্ট হয় হেতু সাহিত্য একাডেমি এৱাৰ্ড 1976 এটো কাৰেক্ট বুলি দিছিলে আনসাৰ কি তাৰ পিছত যেটো এৱাৰ্ড আসাম ভ্যালি তেটো 1990 পাইছিলে ইনকাৰেক্ট আছিল যে সৰস্বতী সন্মান এৱাৰ্ডটো 1995 ত পোৱা বুলি দিছিলে আৰু হি ওয়াজ এৱাৰ্ডেড শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এৱাৰ্ড 1998 এজ পাৰ আনসাৰ কি অপচন সি টু আছিল তাৰ পিছত মেটচ কৰিব দিছিলে কেখনমান বুকস আৰু তাৰ অথৰৰ নাম আছিল তো ইয়াতে যদি এখন দুখনো জানে আনসাৰ কি মতে উলিয়াব পাৰে এটা প্ৰথমখন আছিল মেৰেং আমি জানো অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীয়ে লিখা ইয়াৰিংগম বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ হয় তাৰ পিছত পিতা পুত্ৰখন হোমেন বৰগোহাঁইৰ আৰু বেদনাৰ উল্কা যিখন আছে সেইখন অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ দ্বাৰা লিখিত হয় তাৰ পিছত এইখন এখানে অপচন ডি টু কাৰেক্ট আছিল আৰু তাৰ পিছত আৰু এখন বুকৰ বিষয় আহিছিল প্লেন্টাৰ ৰাষ্ট্ৰ স্বৰাজ ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগল এণ্ড ইলেক্ট্ৰল পলিটিক্স ইন আসাম 1826-1947 এখন কোনে লিখিছিলে এখন লিখিছিলে অমলেন্দু গোহাঁই তাৰ পিছত এখন আছিল অংকিতা কোঁৱৰ এটো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স বেছ আছিল তো এটো এতিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় তেও মানে লাইক আইৰন হেয়া পাইছিলে আইৰনম্যান ট্ৰায়াথলিয়ন ইন বাৰ্চিলোনাত পাইছিলে এটোত কি স্পৰ্টছ ইনক্লুডেড আছিল সুইমিং সাইক্লিং আৰু মাৰাথন এটো মানে তেতিয়াৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত আছিল কাৰণ এটো কোৱেশ্চন আহি গল
নেক্সট এটা আছিলে জুবিন গাৰ্গে কোনখন মানে হেয়া কাৰণে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড পাইছিলে সেইখন আছিলে ইকোছ অফ চাইলেণ্ট তো জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত ৰিলেটেড বহুত কিবা কিবি কুৱেশ্যন আহে এইবাৰ APSCত ইভেন তেওঁৰ জাষ্টিছ কমিটিৰ নামটো সুধিছে তো তেওঁৰ ওপৰত কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ থাকে তো তেওঁৰ ৰিলেটেড কথাবোৰ চাই যাব লাগে মানে প্ৰত্যেকটো এক্সামত এটলিষ্ট তেওঁৰ লগত ৰিলেটেড এটা হ'লে কুৱেশ্যন দিয়া দেখা গৈছে তাৰপিছত কুলাদা কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যে নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড ফৰ বেষ্ট নেৰেশ্যন ভইচ অভাৰ কোনটো কাৰণে পাইছিলে সেইটো হাতী বন্ধু আছিলে তো এতিয়াও যদি ৰিচেণ্টলি কেইখনমান মুভি আছে ছাপ'জ কিবা কিবি এৱাৰ্ড পাই আছে তো সেইখিনি চাই ল'লে হ'ল এইবাৰ নেশ্যনেল ফিল্ম এৱাৰ্ড দিয়া গ'ল তাতে আই থিংক জুইফুলে পালে তো সেইখিনি অকণমান চাই থ'ব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 12টো আছিলে হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন অফ আছাম টু ৰিচিভ পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড কোনে পাইছিলে এইটো অমল প্ৰভা দাস আছিলে তাৰপিছত লাভলীনা বৰগোহাঁয়ে অৰ্জুন এৱাৰ্ড কোনটো ইয়াৰত পাইছিলে সেইটো 2020ত পাইছিলে তাৰপিছত কৈছিলে যে এইটো GST মানে এইটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ কুৱেশ্যন আছিলে কাৰণ এইটো কৈছে যে হুইচ অফ দ্য টু ডেইৰী প্ৰডাক্টছ ৱেডাৰ সোল loose and prick package have been completely exempted from GST under GST norm 2025 etu milk and paneer asile etu current affairs asile completely current affairs aru CTC to actually agote APSC CC ta hi goise to etu to current year count to etu enekwa je kisuman PYQ report kore mane enekwa hoina ami PYQ koribo lage kisuman repeat hoy etu ta repeated question asile tar bisot eta disile etu baru heya asile current based question asile যে অষ্টদশ মুকুটাৰ উন্নয়নী মালা অসমৰ যিটো বাজেটত এনাউন্স হৈছিলে সেইটোত কি মানে আছিলে এইটো গোটেইকেইটাই মানে প্ৰভাইড কৰা হৈছিলে গতিকে এবাৰো আসাম বাজেট পাৰ হৈ গ'ল এবাৰ আসাম বাজেটৰ ওপৰত কুৱেশ্যন যিবোৰ আপকামিং APSC এক্সাম থাকিব তাৰ আসাম বাজেটৰ ওপৰত বেছ কৰি কুৱেশ্যন অহাৰ চান্সেছ আছে তাৰপিছত দিছিলে ষ্টেটমেণ্ট কেইটামান দিছিলে তাৰ কৈছে যে কৈছে আইডেন্টিফাই কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াব দিছে যে চাইনা লাৰ্জেষ্ট বায়াৰ অফ আইৰণ অৰ ফ্ৰম ইণ্ডিয়া এইটো কাৰেক্ট হয় বাকী আছাম হেজ ডিস্কভাৰ ছাবষ্টেঞ্চিয়েল আইৰণ অৰ ডিপজিট ইন ডিমা হাছাও এইটো কাৰেক্ট নহয় এজ পাৰ এনচাৰ কি মই কৈ আছোঁ আছাম হেজ বিকাম এ লিডিং এক্সপৰ্টাৰ অফ আইৰণ অৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়া Q2 ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2025 তো ইয়াৰে গোটেইকেইটাৰ ভিতৰত অনলি ষ্টেটমেণ্ট 1 এজ পাৰ এনচাৰ কি কাৰেক্ট আছিলে তাৰপিছত আছিলে following statement identify the correct statement to উলিয়াব দিছিলে যে Assam has the highest cattle population in the northeast region পিছত দিছে Assam is self sufficient in milk production এটো নহয় এটো মানে এনেকুৱা না আমি self sufficient হৈ জানো মিল্কত এনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক আমাৰ নিজৰে আহি যায় তাৰপিছত আছিলে পুৰবী ইজ দ্য ব্ৰেণ্ড নেম এইটো কাৰেক্ট হয় আৰু এটা পুৰবীৰ ৰিলেটেড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছে যে পুৰবী এতিয়া ভূটানলৈকে মিল্ক ছাপ্লাই হেয়া কৰিছে আই থিংক যোৱাকালিৰ এইটো এটা নিউজ আছিলে তো এইটো 1 and 3 to correct হয় মানে self sufficient in milk production to এইটো 18 মানে B to correct নহয় sorry statement 2 to correct নহয় তো অপচন আছিল আমাৰ B আৰু ইকোনমিক সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়া কোনে পাবলিশ কৰে তো এই যে আমাৰ সাৰ্ভে ৰিপৰ্টছ পুৰা হয় বা কিবা কিবি ৰিপৰ্টছ পুৰা হয় কোনে পাবলিশ কৰে সেই কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি সোধে তো এইটো পাবলিশ কৰে মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া তো এটলিষ্ট কিবা এটা ৰিপৰ্ট থাকিলে তাৰ পাবলিশ বা কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আণ্ডাৰত হয় সেইটো এবাৰ চেক কৰি থৈ দিব দেন এটা কুৱেশ্চন আছে মেটচ কৰিব দিছে তো এইটোত আছিলে যে RBI দেন আছে IDBI দেন নাবাৰ্ড দেন RRB তো RRB আমি জানো ৰুৰেল বেংকৰ লগত ৰিলেটেড হয় সেইকাৰণে ক্ৰেডিট এণ্ড ইনক্লুজন ফৰ ৰুৰেল পুৰ এইটো আমি মিলাব পাৰিম দেন আমি RBIৰ কথাও জানো মনিটাৰী ষ্টেবিলিটি এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল ছুপাৰভিজন কৰে আৰু IDBI হয় ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল বেংক তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ য'ত ৰিলেটেড আমি এইটো গেছ কৰিও কৰিব পাৰোঁ তো এইটো প্ৰমোট এণ্ড ফাইনেন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আৰু নাবাৰ্ডটো হয় ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ৰিফাইনেন্স ছাপৰ্ট তো এইটো একচুৱেলি এনেকুৱা হয় নাবাৰ্ড আৰু RRBৰ মাজত কনফিউজ হ'ব পাৰে কিন্তু নাবাৰ্ডে ক্ৰেডিট ছিষ্টেম নাই গতিকে ক্ৰেডিট কোনে দিব RRBয়ে দিব আৰু নাবাৰ্ডে ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট আৰু ৰিফাইনেন্স ছাপৰ্টটো দিব তাৰপিছত সেইমতে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট আছিলে আৰু এইটো দিছে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন বাজেট ৰিভাইজ এষ্টিমেটটো এইটো ইকনমিক্সৰ এটা টাৰ্ম হয় ৰিভাইজ এষ্টিমেট কি হয় ৰিভাইজ এষ্টিমেট হৈছে দ্য আপডেটেড ফাইনেন্সিয়েল ফৰকাষ্ট ফৰ এ বাজেট পিৰিয়ড ক্ৰিয়েটেড মিড-ইয়াৰ টু একাউণ্ট ফৰ একচুৱেল স্পেণ্ডিং এণ্ড ৰেভিনিউ ট্ৰেণ্ডছ নিউ প্ৰায়ৰিটিজ অৰ আনফৰচিন চাৰ্কামটেঞ্চেছ মানে এবাৰটো হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ এটা ৰিভাইজ এষ্টিমেট মিডত কৰা হয় যে পইচা কম বেছি লাগিলে তেতিয়া ৰিভাইজ এষ্টিমেটটো থাকে তাৰপিছত আছিলে এটা
Operation Lance by Government of Assam 2024 to protect 100 rhino etu current affairs basis etu Operation Falcon to eneka government e jodi kiba environment related kiba kibi operation ahe ane he number monot rakibologia mane hetu important hoi jaike tar bisot dise Assamese Biosphere reserve hisabe kun dukhon kora hoy etu MCQ agote repeated question hoy etu aru ebar ahisile to manos aru dibro soi khoa hoy to Biosphere reserve ke khonor naam at least ba national park ke khon ki ase ekini naam monot rakhile tar pura question bahut kini ahe mane তাৰপিছত দিছে base describe the aim of the national green india mission এটো মিশনৰ ওপৰত কৈছে তো এটোত কোনটো কাৰেক্ট হয় এটো এসবাৰ আনসাৰ কি অপচন এটো কাৰেক্ট আছিল যে to increase india's forest and tree cover and improve the quality of existing forest and tree cover বাকি এই দুটা নহয় তাৰপিছত নেক্সট 25 ত এটা দিছিলে যে এটো এটা গ্ৰাসল্যান্ড বাৰ্ড সেন্সাস মানে এটো এটা কারেন্ট বেসে কোয়েশ্চন আছিল কাজিৰঙা যেটো হৈ গল মানে নকো আমাৰ কাজিৰঙাৰ হক মানসৰ হক বা কিবা যদি ন্যাশনাল পাৰ্ক বা বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ এনভায়ৰনমেন্ট ৰিলেটেড কোয়েশ্চনছ বোৰ বহুত বেছি অহা দেখা গৈছে নকো ট্ৰেন্ড মানে এনালাইসিস কৰা দেখা গৈছে এবাৰ বাৰু যেটো APSC আহি হৈ গল হেতুত বাৰু বেসিক্যালি স্ট্যাটিক কোয়েশ্চন আহিছে বাট ক'ব নোৱাৰি তো বেসিক নকো স্ট্যাটিক আৰু কারেন্ট দুটা বস্তু প্ৰিপেয়াৰ কৰি থকাটো মানে কাৰেক্ট বুলি মই ভাবো. It is a recent grassland bird census in Kaziranga. The researchers found the evidence of ecological succession in the national park. Ecological succession it refers to gradual transition of grassland into woodland. It report mote asile